ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। मैं एक बाणी चैनल के उत्ते इन्हां दा स्वागत करदी हां। फिर अगली गल करदे हां जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक विशेष सूचना, एक विशेष जानकारी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ सरदार जगजीत सिंह जी होना कोलों जानदे हां, क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर एजुकेशन ट्रस्ट है जिहड़े उन्हां दे वल्लों जम्मू की धरती के उत्ते एक वड्डे पद्धर ते समागमां दा आयोजन किया गया। कदों ये समागम रहणगे, इन्हां समागमां नूं उलीकण दा कारण वो सारा ही आपां सरदार जगजीत सिंह जी होना कोलों जानदे आ। जी वीर जी, जिहड़े समागम ने 15 ते 16 तरीक दे अक्तूबर दे ते ये समागम बाबा बंदा सिंह बहादुर एजुकेशनल जिहड़े ट्रस्ट आ उन्हां दे वल्लों जिहड़े उलीके गए ने। मैं चाहांगी कि संगतां दे नाल इन्हां दे संबंध दे विच वेरवा और ऑर्गेनाइजर कौन ने और किस तरह दे नाल समागम उलीके जा रहे हैं जरूर साझा कर दिओ। देखो जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर एक अल्टीमेटली हिस्टरी में अज उन्होंने जाना जाता है। उन्होंने एक महान सिख योद्धा के नाम से जाना जाता है जी। उस तो पहले का जो उन्होंने इतिहास है वो किसी को इन्ना प्रोमिनेंट नहीं सी, इन्ना उल्लेखनीय नहीं सी कि उन्होंने जिक्र आता। ये सिर्फ उन्होंने सिख योद्धा होने के कारण ही आया गया। वो सिख योद्धा किस लिए बने, जिसलिए वो गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल मिल के ते उन्होंने उन्होंने को अमृतपान किया तो उनका नाम गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिता उन्होंने गुरबख्श सिंह। फिर गुरबख्श सिंह क्योंकि इन्होंने गुरु साहब ने जो मिले सी, इन्होंने कहा कि तू कौन है। गुरु साहब ने पूछा तू कौन है, तो उन्हें कहा मैं तुहाडा बंदा हाँ। वो फिर बंदा के नाम तो मशहूर होया। फिर बंदा बहादुर उन्होंने खिताब मिले, क्योंकि बहादुरी का काम किया उन्होंने बड़े, तो बहादुरी खिताब मिल के बंदा बहादुर जाने जाते सन। हुण उन्होंने नाम आस्ता करते करते पब्लिक दे विच बंदा सिंह बहादुर बन गया। उन्होंने असली नाम जरा सीगा वो, क्योंकि एक चीज़ हो रहा है, सब तो वड्डी चीज़ है कि वो जमपल जम्मू कश्मीर की धरती के जमपल सन। ये सब तो वड्डी गल है। इस वास्ते असी इन्हां दा इत्थे दिन मनाते हैं, क्योंकि असी इत्थे अपना बड़े पद्धर मनाते हैं कि साडे ही धरती के जमपल सीगे, वो साडे ही सन ऑफ द सॉइल सीगे। वो एक बाबा बंदा सिंह बहादुर एक बड़ी मल्टी फेसेटेड परसनैलिटी सी। देखो उन्होंने जिंदगी ऐसी कमिटेड जिंदगी सी लाइफ तो उन्होंने और शुरू तो ही बड़े उन्होंने रब वालों ऐसी कोई देन सी कि ही वॉज ए वेरी कमिटेड परसन। बचपन विच वो एक आम शिकार करते थे, आम एक पिंड वांग रहंदे सीगे। रजौरी दे विच हरनी विच मेंढर दे विच उन्हां दा जन्म होया, नानके पिंड विच रजौरी दे रहन वाले सन। उस तो बाद उन्होंने उत्थे शिकार करते सन, जिहड़े वड्डे होए शिकार करते सन। शिकार उन्होंने एक हिरनी का शिकार किया, जिसके पेट विच दो बच्चे सीगे ते उन्हां दा दिल उसले बड़ा उदास हो गया देख के, बड़ा उन्हें वैराग आया तो उन्होंने उस वक्त जिंदगी त्याग दी। 15 साल की उम्र च ही वो छड़ के ते वैरागी बन गए, साधुओं की संग करन लगे। करते करते वो पहले उनका नाम सी लक्ष्मण दास, उन्होंने पिता जी का नाम सी रामदेव, माता का नाम सी सुलखनी देवी। ये उन्होंने पिछोकड़ सी। उस तो बाद उन्होंने नाम से लक्ष्मण दास। जिसले बैरागी बने तो अल्टीमेटली करते करते एक वैसे बैरागी नाल जुड़े जाके जिन्हें कि उनका नाम माधव दास बैरागी रख दिता। वो उसने नंदेड़ साहब विच रहिंदे सन तो नंदेड़ साहब च उन्होंने बड़ियां उस बैरागी कोलों, उस गुरु कोलों बड़ियां रिद्धियां सिद्धियां लईयां, जिहदे सब तो वड्डी रिद्ध ये सी कि जिस पलंग ते बैठते सन उस पलंग ते कोई होर कोई बह जाए तो वह पलंग उल्टा देंदे सन। ये बड़ी मशहूर एक हिस्टरी विच गल आंदी उन्हां बारे। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जिहड़े उत्थे गए न, इत्थों आनंदपुर साहब तो किला छड़ के चमकौर साहब लड़ाई लड़ी, उत्थे 2 साहिबजादे शहीद हो गए। उस तो बाद 2 छोटे साहिबजादे सरहंद विच उन्हां कोल विछड़ गए सन, वो उत्थे शहीद हो गए। गुरु साहब इत्थों माछीवाड़ तो चलते चलते तो दमदमा साहब पुजे, उत्थे कुछ साल रहे न। उत्थे फिर उन्होंने सिक्खी नूं फिर प्रफुल्लित किया, अमर प्रचार किया। उस तो बाद उत्थे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की पूरी लिखत दोबारा रचना कराई
ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਇਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਊਥ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਬਟ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਗਈ ਆਪਸ 'ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ। ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ, ਮਾਧਵਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲਈ ਕਿਧਰੇ, ਮਾਧਵਦਾਸ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਪਲੰਗ ਉਲਟਾ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੰਗ ਉਲਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, 5 ਤੀਰ ਤੇ 5 ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਰੂਹ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਬਣਿਆ। ਯੋਧਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 5 ਸਿੰਘ ਤੇ 5 ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀ ਗਵਰਨਰ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬੜੀ ਮਲਟੀ ਫੇਸਟਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਾंस ਖਾਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਮਾਧਵਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਾਧਵਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰ ਸ਼ੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਏ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ 3 ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਇਹ 3 ਵੱਖਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 3 ਲਾਈਫ ਹਨ। ਪਾਰਟ ਦੇ 3 ਲਾਈਫ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਇੱਥੇ JNK ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਟਰਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ MLC ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ JNK ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ। 12 ਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰਸਟ ਹੈਗੇ, ਆਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ JNK ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਸ਼ਹਿਰ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ 30-35 ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟਰਸਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ
ਅਭਿਨਵ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਈਕ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 15 ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨ, ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਐਕਸ MLC ਸਾਡੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਟਰਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਰਿਆਸੀ ਬਾਬਾ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੰਮੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਂਦ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਜਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਕਸ VC ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 17 ਤੋਂ 8 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1716 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਇਹ 8 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਔਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ JNK ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ 2 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੱਕ SS ਪਾਵਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜੋ ਟਰਸਟ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਸ ਟਰਸਟੀ ਹਨ ਉਸਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਰਿਆਸੀ ਜਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਇਤਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ 5 ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀਪਤ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਵੇ ਇਹ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਕੜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਮਝਣਗੇ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਖੋਜ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਤਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਾਬਕਾ MLC ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਸਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਰੋਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ MLC ਐਨ BJP ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ BJP ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਕਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ VIP ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਭਰਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਉਹ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਨ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।